gentlemen, the Chandamelam, with its powerful and rhythmic beats, is a symbol of our rich cultural heritage. As we prepare to begin, let's extend a warm and enthusiastic welcome to our esteemed guests who are being escorted with the vibrant and traditional beats. Our guest takes their seat. We are ready to embark on a journey of celebration and joy. The theme of this year is Achandare, a Latin word meaning to kindle. It represents the spark that drives us to achieve greatness, to innovate and to excel. Achandare reminds us of the power of small sparks to ignite great fires, symbolizing the light of knowledge, creativity and dreams that burns bright within each one of us. Without further ado, let's begin our program with a heartfelt welcome to all of you present here today. Tonight, we are graced by the presence of an extraordinary personality who has dedicated her life to the arts and education, Dr. Sumita Nair. She has been studying, experimenting and choreographing in the fields of Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi and Kathakali for the past 40 years. She is the head of the Malayalam department at Mattanur Parashiraja NSS College And also the adjudicator of Kerala Kalamandalam. Let's begin this evening with a prayer to seek blessings from the Almighty. Let's all join our hands, bow our heads and invoke divine blessings through this prayer. I invite our school choir for prayer.
for leading us into the mood of prayer. Now, I request Ms. Aida, the head girl of our school, to deliver the welcome address and officially set the tone for today's celebration. Good evening everyone to the annual day function of our school. I, Aida Nada, head girl of our school, feel extremely glad to welcome all for today's program, which I am sure everyone looks forward to. We also feel extremely proud to have Dr. Sumida Nair as the chief guest in our school annual function. On behalf of our school, Saint Maria de Matthias English Medium School, I welcome our esteemed chief guest Dr. Sumida Nair. She is the head of the Malayalam department at Parashiraja NSS College, Matanur. It's indeed an honor to have with us Dr. Sumida Nair, who serves as Kerala Kalamandalam Thesis Adjudicator. She is currently the Fine Arts expert and also holds the prestigious role, the Chairman, Board of Studies in Dance, Kannur University. Dr. Sumida Nair has been conferred with prestigious awards such as Kalatilakam title for 4 consecutive years at the Calicut University A-Zone Arts Festival, Natyaratna Award from the South Zone Cultural Center for Kuchipudi in 2009, Rangashri Award for Mohiniyattam in 2015, Sri Shakti Award in 2017. She has done a doctorate in Mohiniyattam in 2003, Kerala Kalamandalam's Kalaratnam Award in 2021, Shrestha Kala Puraskaram Award in 2022, and in 2024 she was awarded with Kerala Sangeeta Nataka Academy. In short to say, she is a person of excellency. We are greatly honored to have Dr. Sumida Nair with us. With great pride and honor, we welcome you, ma'am. I also welcome Mr. Sumesh TP, the station house officer of Valapattanam, who accepted our humble request to be with us this evening and enjoy our program. I welcome you, sir. Extend a warm welcome to the Provincial Councillor, the delegate of President of our institution, Sister Mary Malaikal. She has been a continuous source of inspiration and was also the former principal of our school. I welcome you, sister. I extend a warm and heartfelt welcome to Reverend Father Joseph Tanikot. Dear Father, your presence is a great joy for us. Your spiritual support always helps us to go ahead with positive motive. On this auspicious day, I welcome you, Father. Reverend Sister Elsie, the manager of our institution. Sister, your presence in our school campus is a blessing and encouraging for us. I cordially welcome you, sister. I also welcome our honorable principal, Reverend Sister Jacinda. Your leadership has led us to success and great achievement. On this gracious day, I take this opportunity to welcome you this evening. Mr. Shinoj, the PTA president of our school, we are privileged to have you join our school's annual day celebration and have a memorable day. I welcome you, sir. Now, I do welcome dear parents and teachers. Without your efforts, we would have never achieved what we did in the past year. Today, we are here to celebrate annual day in the form of showcasing our talents and ability to confidently perform on stage. We Send the annual report. I now invite our beloved principal, Reverend Sister Jacinda, onto the stage. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.
says William Butler Yeats. St. Maria de Matthias English Medium School aims to be the center of excellence in education, using the state-of-the-art technology where the seeds of the all-round development of the children are sown at an early age. I, Sister Jacinta Manikithan, the principal of this institution, take immense pride and pleasure to present to you a report of our activities of these past 2 years, 2023 to 2025. I invite all of you to view and to travel with us all that your children have done. Have a great time. Thank you. Under the dynamic, motivating and proactive leadership of our management and the assiduous work of our teaching and non-teaching staff. The school focuses not only on advanced academics but also on extracurricular activities and co-curricular activities. Students are trained at a very young age towards incorporating a sense of responsibility, loyalty, team spirit, and healthy competitions to become graceful and dignified personalities. This academic year began were welcomed to our St. Maria family. Success is a sweet result of hard work combined with the desire to excel and unfailing dedication. Here we come with pride to proclaim the CBSE results March 2022-23. The total number of students who appeared was 21. Hamda Khadija was the topper with 95% marks. Nimna got A1 in all subjects. CBSE results March 2023-24 for class 10th. The total number of students who appeared was 22. Rinsha Maharshad was the topper with 95% marks. The school gained 10% results. We congratulate our students for their excellent performance and extend warm wishes for their bright future. The most valuable resource that any school can have is its staff. The school collectively has an enthusiastic and dedicated team of teachers in the secondary, primary, and the pre-primary sections. In addition, we have non-teaching staff and support staff. Their coordination with each other is what enables us to function smoothly and grow with new perspectives. Summer camp. It's now time to hear from the visionary who leads us with wisdom and guidance. Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite Reverend Sister Mary Malekal, the Provincial Councillor and the SDM President of our institution, to deliver the Presidential Address. Kindly put our hands together and welcome Reverend Sister Mary Malekal. Respected dignitaries, esteemed guests, respected teachers, parents, and my dear children. It's with immense joy and gratitude I stand before you today to celebrate the annual day of St. Maria de Matthias School. This institution, inspired by the values of harmony, respect, and service, continues to shine as a beacon of hope, knowledge, and transformation in the lives of young minds. This year, we have witnessed remarkable milestones, enhanced academic programs, and co-curricular activities, outreach initiatives that have impacted the local community, a strengthened sense of unity and collaboration among students and staff. As we celebrate today, let's also move forward to the future. Let's continue to strive for excellence,
to innovate and nurture a culture of empathy, kindness, and respect toward all humanity and the nature as well. Let's continue to create a learning environment that fosters curiosity, creativity, and critical thinking. I urge our students to continue dreaming big, our teachers to keep inspiring, and our parents to remain steadfast in their support. In conclusion, let's draw strength from the words of Saint Maria de Matthias. Let us work together, united by the bonds of charity, to accomplish good for the glory of God. May this annual day be a celebration of our shared journey and a reminder of the profound impact we can create when we walk together in hope, unity, and faith. Before we enter into festivities, I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. Sumita Nair, for honoring us with your presence. Dear students, wish you all a successful performance tonight. Thank you, and may we all continue to be a source of light and inspiration to one another. Have a wonderful evening. Truly paves the way for our success. Let's now proceed with the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing the dispelling of darkness and the ushering in of knowledge and wisdom. I invite all the dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. inaugural address by our distinguished chief guest, Dr. Sumita Nair. With immense gratitude and respect, now we invite ma'am to share her thoughts and officially inaugurate this event. Let's give a big hand as she takes over the mic. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സെന്റ് മരിയ ഡി മാത്തീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ 18ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അതിമനോഹരമായി LED വാളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും എത്രമാത്രം ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടിയാണ്
ഈ സ്കൂള്, ഈ വിദ്യാലയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയേറെ പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും അവരുടെ ബുദ്ധിയിലും നല്ലൊരു ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനെയും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോടും കൂടി ഈ കുട്ടികളെ നെഞ്ചോടടക്കുന്ന രക്ഷാധികാരികളോടും എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ 18 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, 18 എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീനേജാണ്, കൗമാരക്കാലമാണ്. ടീനേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർജവമുള്ള സമയമാണ്. പഠിച്ച് വളർന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി ഒരു വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിസ്ഫൂർത്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഈ സമയം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിസ്ഫൂർത്തി എത്രമാത്രം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വിദ്യ പോയി അഭ്യാസം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അറിവ് എന്നുള്ളത് കേവലം ഇൻഫർമേഷനായി മാത്രം മാറുന്ന ഒരു ബോധന രീതിശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ട്. 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല, പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കലാലയം പുലർത്തുന്ന ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ മനുഷ്യനാവാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മണ്ണിന്റെ മക്കളായി വളർത്താനും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും മാനുഷിക ഭാവങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരാനും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാലയം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സത്കർമ്മം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയേറെ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരച്ഛൻ, അമ്മ, കുഞ്ഞ് എന്നുള്ള ഒരു അണുകുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തൻ്റെ കൺമുന്നിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തെ കാണുകയും അതിനോട് ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനുഷികത വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും വലുത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കുണ്ടൊരു ലോകം, നിനക്കുണ്ടൊരു ലോകം, നമുക്കില്ല ഒരു ലോകം. എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു ലോകമുണ്ട്, നിനക്ക് നിൻ്റെതായ ഒരു ലോകമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോകമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം. മണ്ണിന്റെ മക്കളായി തീർന്ന് ജീവിതത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ച് നന്മയിൽ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. പണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാവി വസ്ത്രമിട്ട് 3rd ക്ലാസ് മുറിയിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
ഇദ്ദേഹം കുറേ നേരം ആ ചിത്രങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും. പിറ്റേത്തെ ദിവസവും താഴെ വരും, ഈ ചിത്രങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കും, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും. ഇത് പല ദിവസം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ചിത്രം വിൽപ്പനക്കാരൻ വിചാരിച്ചു, പാവം ഇയാൾ ഒരു സാധാരണ സന്യാസി, ഇയാൾക്ക് കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത്, ഇയാൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ചിത്രം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് കൊടുത്തു. സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് എനിക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്റേതായി മാറും, എന്റേതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള നോട്ടമായി പോവും. അതിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ, എനിക്കത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്റേതായി തീരണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. നമുക്ക് കാണുന്ന സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ, കാണുന്ന സൗകര്യം മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായി തീരുക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തലങ്ങളിൽ മാനസിക നില വളർത്തുന്നതിനും അത് സ്വന്തമാവണമെന്നില്ല. ചുറ്റുമുള്ളവയെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടുകൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാമത് ഒരു ട്രൈബൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥയുടെ പേര് ഉബുന്തു എന്നാണ്. കഥയുടെ പേര് ഉബുന്തു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്നാണ്. എന്താണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്? ഒരു ഫിലോസഫർ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൂരെ ഒരു മരം കണ്ടില്ലേ, ആ മരത്തിന്റെ കീഴെ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്വീറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ആള് ആ സ്വീറ്റ്സ് മുഴുവൻ എടുക്കാം, അയാൾക്ക് മുഴുവൻ സ്വീറ്റ്സും കിട്ടും. ഇതൊരു മത്സരമാണ്. ഞാൻ വിസിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരി വരിയായി നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഓടി 1ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവർക്കാണ് സ്വീറ്റ്സ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഇദ്ദേഹം വിസിലടിച്ചതും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചു നിന്ന് ഒന്നിച്ചോടിയപ്പോൾ ഒന്നിച്ചെല്ലാവരും എത്തി. ഫിലോസഫർ ആകെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നിന്നു. ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഓടി ആ സ്വീറ്റ്സ് മുഴുവൻ എടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പങ്കിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ടെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഗുരു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചിലത് പഠിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഉള്ളത് പങ്കിട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള മനോഭാവം വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത്തരം മനോഭാവങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു മാനുഷികത വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. നല്ല മനുഷ്യരായി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. പണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ പാഠം ഇതാണ്, മൈന എന്നുള്ള പാഠമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ മലയാള പാഠാവലിയിൽ പഠിച്ച ഒരു പാഠമാണ് മൈന എന്ന പാഠം. ആ മൈന എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എനിക്ക് ബൈഹാർട്ടാണ്. കാക്ക ക്ലി ക്ലി ക്ലി. എവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദം? സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന. കറുപ്പ് കലർന്ന തവിട്ടു നിറമുള്ള തൂവൽ, കഴുത്തും തലയും തനിക്കറുപ്പ്, മഞ്ഞക്കൊക്ക്, കണ്ണിന് താഴെയുമുണ്ട് മഞ്ഞ നിറം. സംശയമില്ല, മൈന തന്നെ. ഇതാണ് ആ മൈന എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, അന്ന് കാക്ക ക്ലീ 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 എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് അത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഒരു സുരേഷും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ സുരേഷിന് മൈനയെ എങ്ങനെ തൻ്റെ മൊബൈൽ പകർത്തി അതിനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് ഭംഗിയാക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കാൻ, തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മറവിയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മറവിയിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റി നന്മയുടെ പാതകൾ തെളിക്കാൻ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതൊരിക്കലും 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ
പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇടപെടലുകളുണ്ട്. അതിലൂടെ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം വളരുന്നുള്ളൂ, അതുമാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം ആവുന്നുള്ളൂ. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നാണ്. ചെടിയുടെ അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളവും വളവും ഇടുന്നത്, അതിനെങ്ങനെയാണോ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം. ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതായത് പാഠ്യതലങ്ങളും പാഠ്യേതരങ്ങളുമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താൻ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലെ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗുരു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗുരു എന്ന അന്ധകാരത്തെ രോധിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അവനെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാർ. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക. അവര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. അവർ തരുന്ന ചെറിയ ശിക്ഷകൾ പോലും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ പാദം ച ബ്രഹ്മചാരിഭ്യം പാദം കാലക്രമേണ ച. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് ഒരു അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അറിവിന്റെ 25% മാത്രമാണ്, ഒരു പാദം മാത്രമാണ്. അത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഏതൊരാൾക്കും അത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ, ബാക്കി 25% അവനവന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെയോ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യം, ബാക്കി 25% നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി, മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അറിയേണ്ടതാണ്, ആ കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറിയേണ്ടതാണ്. പിന്നെയോ പാദം കാലക്രമേണ ച, ബാക്കി 25% അനുഭവം കൊണ്ട് പഠിച്ചോളും എന്നാണ്. ആ അനുഭവം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലൂ സമൂഹത്തിലേക്ക്. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറത്തുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ നന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പക്വമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല മാനവിക ബോധമുള്ള മനുഷ്യനാവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ കലകളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ നല്ല ഒരു മനസ്സംസ്കരണം സാധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനായി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി, ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് സാധാരണ 3 എന്ന നമ്പറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന ത്രിദൈത്വ ദൈവ ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതുപോലെ യേശുവിൻ 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന, എല്ലാം 3-നൊരു കണക്കുണ്ട്. ക്ഷേത്രം പ്രദർശനം ചെയ്യുമ്പോൾ 3 നമ്പർ, തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ 3 നമ്പർ. ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിലും നമസ്കാരത്തിന് 3 എന്ന നമ്പറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു കലാവേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിളക്ക് കത്തിച്ചാണ്, ഒരു വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ്. വാക്കിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 2 ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നുകൂടെ വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ, അപ്പം 3 ആവും. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം മുദ്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ചെറിയ മുദ്ര കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ
ഞാൻ ഇത്രേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറുതെ മുദ്രയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. Insights and for gracing this occasion with your inspiring words. We are truly honored to have you with us today. As we gather here today to celebrate the achievements and milestones of the past year, we are also honored to have among us individuals who have dedicated themselves to the services of our society. One such personality who stands as a beacon of courage, commitment and integrity is none other than the SHO of Volavatnam, Mr. Sumesh TP. It's indeed a privilege to have you, sir, with us on this auspicious occasion. We humbly request you, sir, to come forward and share a few words of wisdom with us. ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ റഫറൻ സിസ്റ്റർ മേരി മാളിയേക്കൽ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ധന്യമാക്കിയ ഡോക്ടർ സുമിത നായർ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള റഫറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് താന്നിക്കോട്ട്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്വാഗത പ്രാസംഗിക, അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിയ ഷിനോജ് പി, ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നാട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 18ാമത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ് അല്പം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ്. ആ നാടിലെ അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രദേശത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം. അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, അതോടൊപ്പം മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ്, അതോടൊപ്പം മതിയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മികച്ച മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളായി കഴിവ് തെളിയിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാന സ്തംഭമായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവും അനുഭവങ്ങളും പകർന്നെടുക്കുക, അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ, തെറ്റായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതും അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പറ്റം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും ലഹരി മാഫിയ ലിങ്കഡായ ആളുകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിനകത്ത് പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അവരുടെയൊന്നും കൈപ്പിടിയിലും അവരുടെയൊന്നും കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് വലിയ നഗരങ്ങളിലും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശമായ
ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്ത് പോലും മാസത്തിൽ 5 മുതൽ 10 വരെ കേസുകൾ, ലഹരി കേസുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്, വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുട്ടികളെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർക്ക് കുട്ടികളെ അവരുടെ വരുതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആജീവനാന്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും വിദ്യാർത്ഥികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ അടക്കം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും അവരുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ജാഗ്രത വേണം, കരുതലുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് നിലയിലാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാവും ആ ആഗ്രഹ സഫലീകരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു മതിയായ ജാഗ്രത നമ്മൾ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ അധിക പ്രസംഗമാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മിടുക്കരായ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ കലാപരിപാടികൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ കലാവാസനയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആ മേഖലയിൽ അവർക്ക് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടിപ്പടിയായി ഈ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാം മാറട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. For your valuable time and for sharing your inspiring words. Privileged to have with us Reverend Father Joseph Tanikor. We now humbly invite Father to offer his words of blessings. Over to you, Father. Esteemed guest of honor, honorable principal, vice principal, respected teachers, parents, and my dear children. Please accept our heartfelt thanks for making annual day celebrations a realization for us and possibly for future generations. We wish the very best to the school management, you teachers, PTA, parent volunteers, and all the children who together for giving us an outstanding experience in this evening. Thank you. God bless you all. Is Mrs. Prasanna, our 13th ward member. Over to you, ma'am. 18ാമത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു അറിവ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും അതുപോലെ പഠനത്തിലും നല്ലൊരു വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. Now we have Mr. Abdul Salam, our 12th ward member. Over to you, sir. വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളെയും സമൂഹത്തെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസർ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും, 2 ഹൈസ്കൂളായാലും യുപി സ്കൂളായാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ള സ്കൂളുകളായാലും നല്ല ശ്രദ്ധയോടും കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ
2 ഹൈസ്കൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ UP LP സ്കൂളുകളടക്കമുള്ള സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ ഹരിത സ്കൂളുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല രീതിയിൽ കലാകായിക മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ പാഠ്യേതര മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും പന്തീശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. We also have an esteemed personality is Mr. Shinoj, the president of our Parent Teacher Association. He has been a guiding force, a bridge between parents and school, and an advocate for the betterment of our students' educational journey. May I now request our PTA President, Mr. Shinoj, to kindly come forward for a moment of recitation. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മളിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ആനുവൽ ഡേ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ 99% കുട്ടികളും ഈ ഓരോ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട്. ആസ് കമ്പയർ ടു മറ്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ നാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആനുവൽ ഡേ അത് വളരെ വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ ആയിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, കോറിയോഗ്രാഫി ടീംസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആ സേവനത്തിനൊരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പാപ്പനശ്ശേരിയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് CBSE വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു ആശയവുമായി സെൻറ്റ് മേരിയ സ്കൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തികച്ചും പണ്ടെല്ലാം നമുക്കറിയാം CBSE സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ CBSE വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അതിന് സെൻറ്റ് മേരിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലർക്കും ആനുവൽ ഡേയുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു വാക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആനുവൽ ഡേയുടെ തീം അത് അച്ചേന്ദ്രേ എന്നാണ്. ആ തീം അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ആ അച്ചേന്ദ്രേ ടു ലൈറ്റ് അപ്പ്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വീശട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീമിൽ തന്നെ പറയുവാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു വെളിച്ചം വീശുവാൻ സെൻറ്റ് മേരിയ സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കലാകായിക രംഗത്തും ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലെത്താൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കേപ്പബിളുള്ള ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്, നല്ല മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലെത്തും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെയും പാരൻസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സേവനം ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. It's a privilege to have such esteemed dignitaries among us today as we celebrate this special occasion. It's our tradition to express our heartfelt gratitude by honoring our guests. Yes, indeed. Appreciation speaks volumes about the warmth we hold in our hearts. So, without further ado, let's begin the laudatio ceremony. For this, I invite Alina ma'am onto the stage. Good evening, everyone. Here, I am to felicitate our honorable guest on the stage. It's a privilege to have such esteemed dignitaries among us today as we celebrate this special occasion. Our tradition to express our heartfelt respect and gratitude is honoring our guests for their valuable presence with us. Yes, indeed, a small token of love and appreciation speaks volumes about the warmth we hold in our hearts. So, without further ado, let us begin the laudatio ceremony. To begin with, we extend our respect and gratitude to our chief guest, Dr. Sumita Nair, a beacon of inspiration and excellence. We request
Reverend Sister Jacinda, our principal, to kindly honor Dr. Sumita Nair. Thank you, ma'am and sister. Now, we are honored to call upon our provincial councillor, Reverend Sister Mary Malaikal, whose guidance and wisdom inspire countless lives. We request Mrs. Deba Ketty, our vice principal, to honor Reverend Sister Mary Malaikal. Thank you, sister and ma'am. We are equally privileged to have with us Reverend Father Joseph Tannikot, whose contributions to our school are unparalleled. We invite Sister Rosie Karipai to kindly honor and show our gratitude to Reverend Father Joseph Tannikot. We also greatly honor to have Mrs. Prasanna, 13th Ward Member. I request Sister Mary to honor. Thank you, sister and ma'am. Now, we are also greatly honored to have Mr. C.H. Abdul Salam, 12th Ward Member. I request Mr. Shinosh to honor. Thank you, sir. Last but not least, let us honor PTA President Mr. Shinoch, who plays a pivotal role in shaping the bridge between parents and school. We request our principal, Reverend Sister Jacinda, to honor him. Thank you, sister and sir. Thank you. Thanks to all our dignitaries for gracing this occasion and accepting our small token of respect and admiration. Let's now move forward with the rest of the program. Absolutely. With such inspiring personalities among us, the event promises to be enriching. Moving on, it's time to celebrate the achievements of our brilliant students. So, now let's begin the prize distribution ceremony. I request Neha ma'am to take over the mic and announce the winners. To welcome you all to the most awaited segment of today's program, the prize distribution ceremony, where we celebrate the dedication, talent and achievement of our shining stars. Prizes are not just awards. They are a symbol of commitment and passion that drives one to excel. They inspire others and remind us that success comes to those who strive for it. So without further ado, let's begin the prize distribution ceremony. First of all, we take immense pride to announce the school toppers for the CBSE board exams who have not only excelled academically but have also set a benchmark for others achievers. As I call out the name of the winners, I request you to cheer for them with all your heart, for your success is a moment of pride for all of us. First, we have the class 10th topper of the academic year 2022-23, Hamda Khadija. Next, we have the class 10th topper of the academic year 2024-25, Rinsha Maharshad. In skating competition, we secured the third position with the brilliant performance of Adviti Sri Girish.
2024, we secured first place in Taekwondo with the amazing performance of Aromal Sujit. Amaya Ajesh of class 4th secured A grade in category 1 pencil drawing. Mariam Zoha, class 4th, category 1 recitation Malayalam. Krishan Dev, class 4th, category 1 recitation English. Zaina Helmi, class 4th, category 1 elocution English. Tridya Sumesh, class 4th, category 1 elocution Malayalam. Naitik Raj, class 5th, category 2 elocution English. Pranita Rajiv, class 6th, category 2 Bharatanatyam. Parents, please give them a big round of applause. Nadasri TV, class 5th, category 2 folk dance. Harshida Rajiv, class 10th, category 3 Bharatanatyam and Kuchipudi. Rohit PM. Shaza Shabir. Aisha Nahwa. Nisa Fatima. Parents, your support makes all the difference. Please give them a big round of applause. Sanvia PB. Haifa Sherin PK. Fabio Binoy. Avani P. Anish. Zainab bint Rukfid. Farha Fatima PV. Rikin Rijesh. Nandini Nandagopal. Amiga TK. Dia PV. She also secured A grade in category 2 elocution Malayalam. Dia is absent. Akshay Ajit Nambyar. He also secured A grade in category 3 essay writing Hindi. Muhammad Bilal. Sian Sanil. Rabia Zanha. Balasi. Nihara E.
Abhimanyu A. Thank you, sir. That brings us to the end of this ceremony. This ceremony is not just about trophies and certificates. It's about acknowledging effort, perseverance, and the passion for growth. To all the winners, congratulations on your success. A heartfelt thanks to our chief guests, organizers, and volunteers whose efforts have made this event a grand success. Thank you, ma'am. And once again, congratulations to all our winners. Your hard work and dedication truly paved the way for our success. As we approach the conclusion of this wonderful evening, it's time to express our gratitude. To deliver the word of thanks, I invite our head boy, Akshay Ajit, onto the stage. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's a spark that lights a fire of joy in our soul. Good evening to all present here. I feel privileged to express vote of thanks on behalf of St. Maria family. First and foremost, I express my deepest gratitude to the Almighty God for His divine love and protection. Thank you, Lord, for your blessings upon each one of us. I would like to state my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Sumita Nair, whose presence has added immense value to our event. Ma'am, your inspiring and valuable words have motivated and enlightened us. Thank you, ma'am, once again. I thank Mr. Sumesh TP for his esteemed being. Sir, we appreciate your simplicity, generosity, and the kind approach to us. Once again, thank you, sir, for spending your valuable time with us. Dear Sister Mary Miracle, we are grateful for your presence amidst of us. Your selfless dedication and compassion has touched our hearts. Thank you, sister, for accepting our invitation and being a part of this event. Now, my thanks goes to Reverend Father Joseph Thornicott. Father, your guidance has been a source of inspiration to us. We are thankful for the countless ways in which you have supported us. Thank you, Father, for your presence this evening. Thanks to our dear principal, Reverend Sister Jacinda, for showing us the right path. Sister, your guidance has inspired us to strive for excellence. It is because of your help that we are able to turn this event into a grand success. Thank you, sister. We express our sincere gratitude to our management, Sister Elsie, Sister Rosie Karipai, and Sister Rosie. Your tireless effort and dedication towards the school has brought many improvements in our campus. Thank you, sisters, for all your support. I also take this opportunity to thank our PTA President, Mr. Shinod sir. Thank you, sir, for your great support as a Parents Teachers Association. I also thank all the parents and volunteers who are supporting us this evening. The blessings and encouraging presence of our neighboring community, sisters and reverend fathers is always appreciated. Thank you, dear fathers and sisters. I do thank our dear teachers, especially CCE members. Your patience and encouragement has helped us to navigate challenges and overcome obstacles. Thank you, teachers, for all your effort in bringing up this event into a great entertainment. Dear parents and well-wishers, your presence and support on our annual day celebration has made this event more special and added colors to this event. Thank you for your love and cooperation. Now, I would like to thank our event organizers, Mr. Santosh and team, Karate Masters, Stage Arrangement Committee and Light and Sound. Your efforts in setting up the stage, light and sound system ensured that every performance was going to be showcased in the best possible way. Your behind-the-stage effort was truly appreciated. Last but not the least, I thank all my friends whose hard work and participation made this program very colorful. We appreciate the time and effort every one of us has taken to prepare this event. Thanks to all my friends for this special treat which we are going to witness in a few minutes. All the best to all my friends. And once again, I thank each and everyone. Have a memorable evening with us. Thank you.